बेटा अज आप अगे थोड़ा सैकेंड एक्सपेरीमेंट फिर मैं कल भेजा सी एक्सपेरीमेंट की है माइक्रोस्ट्रक्चर एग्जामिनेशन ऑफ मटीरियल्स। फिर मैं जी वीडियो दिखाई सी प्रॉपर्टीज एंड ग्रे स्ट्रक्चर वो सारा कुछ दिखाया सी कि आपने माइक्रोस्ट्रक्चरल एग्जामिनेशन ऑफ मटीरियल कि मटीरियल के जोड़े आप स्पैसीमेंस दे माइक्रोस्ट्रक्चर ग्रेन साइज देखने के लिए किहड़े स्टैप्स के तैयार मतलब अपने को मटीरियल्स किहड़े ने माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमीनियम, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, निकल, टिन, जिंक, लेड, बेरिंग मेटल एंड बैलेंस मटीरियल्स। अपने को डिफरेंट मटीरियल्स ने जिन्हों का आपने ग्रेन साइज नूं देखना है उनका माइक्रोस्ट्रक्चर नूं माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। तो आपने इक्विपमेंट्स की चाहिए सब तो पहला आपको चाहिए फर्स्ट स्टैप इज अब्रेसिव कट ऑफ मशीन और स्पेसिमन कटिंग मशीन। फर्स्ट जो स्टैप है वो है कि आपने अब्रेसिव कट ऑफ मशीन ते स्पेसिमन कटिंग मशीन के उत्ते अपने कोल रॉड्स ने जिनी मटीरियल की स्पैसीमन आपको जिहड़ा रिक्वायर्ड लेंथ का सब तो पहला आपको अब्रेसिव कटिंग मशीन दे विच इत्थे आपां बाद अब्रेसिव कटिंग मशीन है ये अब्रेसिव व्हील है स्पैसीमन नूं जाओ दे विच फिट करके उन्होंने रिक्वायर्ड स्पैसीमन नूं साइज का कट लेना। सैकेंड अपने कोल की है प्रिलिमिनरी पॉलिशिंग मशीन ग्राइंडिंग एंड बफिंग। जो आप स्पैसीमेंस नूं कटना उहदे उत्ते बर होएगा उहदे उत्ते सरफेस इंपरफेक्शनस होणगियां वो बर वगैरह नूं आपां रिमूव करन दे लई आपां नूं मशीन नूं ग्राइंडिंग व्हील दे नाल ला के स्पैसीमेन नूं आपां जिहड़ी उहदे उत्ते बर हुंदी है इंपरफेक्शनस हुंदियां ने उहनां नूं रिमूव करदे आ ते फिर आपां पॉलिशिंग दे लई बफिंग व्हील यूज करदे आ। बफिंग व्हील दे नाल टच करके उहनूं आपां पॉलिश करना स्टार्ट। थर्ड आप यूज करते हैं वैट ग्राइंडिंग ऑपरेटर्स। तुसी वीडियो जी देखा सी कि वैट ग्राइंडिंग ऑपरेटर्स दे विच की है उहदे विच अपने कोले अ सेट ऑफ फाइन एमरी पेपर्स ऑफ इंक्रीजिंग फाइनेस फॉर एग्जांपल नंबर 280, 320, 400, 600 along with flat supporting boards on plain glass plates। ग्लास प्लेट्स के उत्ते या बोर्ड्स के उत्ते आपने डिफरेंट ग्रेड्स के जिहड़े एमरी पेपर ने इंक्रीजिंग फाइननेस के आपने फिट किए होंगे ने उहदे उत्ते पहला आप स्पैसीमन नूं 1 मिनट के लिए फर्स्ट एमरी पेपर के उत्ते एक डायरैक्शन दे विच उहनूं उहदे नाल स्पैसीमन नूं एमरी पेपर के नाल चंगी तरह स्टिक करके स्पैसीमन नूं रब करदे हां। जो आप स्पैसीमन नूं रब करते हैं तो आप फोर्स लाने 1 मिनट तो बाद उन्होंने आप 90 डिग्री के उत्ते सैकेंड एमरी पेपर के विच आप 90 डिग्री के उत्ते रोटेट कर देने फिर इन्हूं 1 मिनट के लिए उहदे अगेंस्ट एमरी पेपर के अगेंस्ट फोर्स ला के रब करते हैं। फिर अपने को थर्ड पेपर है फोर्थ पेपर है जे आप स्पैसीमन ज़्यादा हीट होता तो आप उहदे उत्ते कूलेंट नूं यूज कर सकते हैं आप वाटर भी यूज कर सकते हैं कोई भी कूलेंट आप यूज कर सकते हैं। जिहड़ा वैट ग्राइंडिंग ऑपरेटर्स का पर्पस ये है कि स्पैसीमन नूं आप डिफरेंट ग्रेड्स के एमरी पेपर्स लैके या सिलिकॉन कार्बाइड्स के मटीरियल के नाल उहनूं आप रब कर सकते हैं जिहड़ा हार्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है। थर्ड फोर्थ अपने कोल की है डायमंड पॉलिशिंग डिस्क स्पैसीमन पॉलिशिंग पाउडर और पेस्ट ऑफ डायमंड डस्ट एल्यूमिना क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट। फोर्थ स्टैप दे विच आप स्पैसीमन नूं ये अपने कोले स्पैसीमन पॉलिशिंग मशीन है आप डायमंड पॉलिशिंग मशीन कहने आ। इस मशीन दे विच की हुंदा है कि आप एक उपर वेलवेट का क्लॉथ यूज करते हैं मशीन दे विच वेलवेट का क्लॉथ यूज करते हैं ते उहनूं मोटर दे नाल रोटेट करते हैं उहनूं उहदे अगेंस्ट रब करते हैं ताकि स्पैसीमन दे विच आप डायमंड की स्लरी यूज करते हैं स्पैसीमन दे विच पॉलिशिंग पाउडर और पेस्ट ऑफ डायमंड डस्ट एल्यूमिना
क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीशिया डिपेंड करता स्पेसिमन किहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਟਾਈਪ ਫਿਨਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਚੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲਸ ਐਸਿਡਸ ਨਾਈਟ੍ਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ 2% ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਨ ਐਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਮਨਸ ਦੀ ਐਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਰਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਆ ਸਿੰਪਲ ਮੈਟਾਲਰਜੀਕਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਮਨਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗ੍ਰੇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾਲਰਜੀਕਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਰਲਾਈਟ, ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਲਾਈਟ। ਆਇਰਨ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਆਇਰਨ ਕਾਰਬਾਈਡ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਬਰੈਸਿਵ ਕੱਟ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਬਰੈਸਿਵ ਕੱਟ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਅਬਰੈਸਿਵ ਕੱਟ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਵਾਈਸ ਔਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਔਨ ਆਫ ਸਵਿਚ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਬਰੈਸਿਵ ਵੀਲ ਹੈ। ਅਬਰੈਸਿਵ ਵੀਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਬਰੈਸਿਵ ਵੀਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੂਲੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੂਲੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਅਬਰੈਸਿਵ ਕੱਟ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਬਫਿੰਗ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸੀਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਫਿੰਗ ਵੀਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਫਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਟ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਐਮਰੀ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਐਮਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਮੰਡ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਪੈਸੀਮਨ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਔਰ ਪੇਸਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਆ ਪੁਲੀਸ ਨੇ, ਆ ਵੀਲ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਆ ਬੈਰਿੰਗ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਕਵਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਵਟ ਦਾ ਕਲੌਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੂਲੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਵਟ ਦਾ ਕਲੌਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕਲੌਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਪੈਸੀਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਪੇਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਪੇਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਇਮੰਡ ਡਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਟਾਈਪ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਸਪੈਸੀਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਪੈਸੀਮਨਸ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਮਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਚਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਲਰਜੀਕਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਪੈਸੀਮਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫॉर ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟਰਕਚਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੇ।